네, 좋은 자리에 불러주셔서 감사합니다. Thank you very much for 네, 끝나는 inviting 시간이 me to 너무 such a 늦어지면 좀 meaningful 싫어하시는 분도 계실 거기 conference. 때문에 I'll try 최대한 to 압축해가지고 keep 앞에 the time limit. 좀 I'll 밀린 condense my 시간을 따라잡을 수 있도록 presentation 말씀드리도록 so 하겠습니다. to finish on time. 요즘 하늘을 나는 차, These days, 드론 택시 이런 거 보면 we 굉장히 talk 신기하지 about 않습니까? drone 그죠? taxi, 옛날 flying 영화에다 나오던 vehicles, 하늘을 they're very 나오던 차가 interesting. 하늘을 날아다니던 They're in 자동차가 movies 드디어 in 이제 the 우리가 탈 수 past. 있게 됐다 이런 시대니까. So we might be 그런데 able 이런 to 드론 actually 같은 get 게 on a 어떻게 flying 가능해졌을까요? 왜 How 옛날에는 is 한 drone 20년 made 전에는 possible? 하늘 날아다니는 드론 20 이런 게 years 별로 ago, 없었는데 we didn't have 요즘은 any 드론을 drones. 굉장히 But 많은 these 다양한 days, 용도로 쓰는 there 시대가 are 됐을 so 거예요. many drones 이렇게 used in 로터, variety 프로펠러처럼 of, 생긴 거 for a 돌리면 variety of 하늘로 날아갈 수 있다. purposes. 그건 무선으로 조정한다. 그거를 So 20년 전에 we have 몰랐을까요? motors, 그 we have 기술이 remote 발달했기 때문에 controls. 드론이 Didn't 요즘처럼 we 많이 쓰이고 있는 have 건 the 아니죠. technology in 20 드론이 years 지금처럼 ago? 널리 쓰이게 된 것은 But we 사실은 did have the 가볍고 technology. 오래가는 These days, 배터리가 drones are 나왔기 때문이다. used 리튬이온 widely 배터리가 나와가지고 because of light 더 battery, 가볍게 which 오래 is lithium 날아다닐 수 있기 ion 때문에 battery. It's 드론이 lighter, 굉장히 it can 많은 fly 영역에 for a longer 사용되게 time. 되었다라는 생각을 해볼 수 So 있을 drone is 것입니다. utilized in many 미래 ways. 사회에는 로봇이 So 많이 in 쓰일 거다. future 이런 이야기도 많이 societies, 하잖아요. people 근데 say 좋은 that 로봇이 robots will be 있으려면 utilized. 실용적인 로봇이 있으려면 If 역시 뭐가 we 좋아야 want to 될까요? use good 배터리가 좋아야 and 됩니다. useful 배터리가 robots, 좋아야지 they need 로봇이 to have 오래 a good 다니고 battery. 충전하고 With 또 오래 good 다니고 이렇게 할 수 battery, 있죠. they 만약에 배터리가 너무 can 약하면 work longer. 배터리 무게 And 때문에 if the 로봇이 battery 움직이지도 is 못하든지 weaker, 아니면 조금 or 움직이면 because the 전기가 weight 다 of the 떨어져서 battery, 실용적으로 they 쓸모가 might 없겠죠. not be able 그래서 to 미래 move 사회의 around. 로봇을 위해서도 좋은 And for 배터리가 있어야 robots, for 됩니다. future society, we need 요즘 good 뭐 기후 변화 batteries. 문제 때문에 전기차, We have ESS climate 뭐 changes, 이런 we 거가 talk about 많이 ESS, 사용되고 electric 있다. vehicles. 전기차를 앞으로 더 많이 We 사용돼야 use 된다. them a lot, 태양광 and 풍력을 많이 people say 설치하고 that we 거기에 should 배터리를 use more 연결해서 electric 전기를 저장하는 거 이런 게 vehicles, 많아져야 and we should 된다라는 이야기가 store 나오는데 energy 태양광이나 using ESS 풍력이나 batteries. 전기차가 Solar energy, 과거에 wind 비해서 energy, 지금 많이 electric 쓰이고 있는 것도 vehicles, 생각을 they are 해보면 prevalent 전기차가 these days 움직일 수 있는 compared 기술이 to the past 그 전동기 because 모터 돌려가지고 차 움직이는 기술이 we 과거에 did have the 없었을까요? technology in the 이것도 past. 실용화된 것도 생각을 해보면 But it became 성능이 좋은 commercialized 배터리가 나왔기 때문입니다. because of the 그래서 이 batteries. 리튬이온 배터리 좋은 배터리라는 게 lithium 우리가 ion 미래 하면 batteries. 떠올리는 뭐 재생에너지, 로봇, 뭐 when we 드론 think about the future, we 온갖 talk 미래 about renewable 세계를 energy, 떠받치고 있는 drones, 그런 robots. 기반 기술로서 Lithium battery 화려한 is 다른 the 첨단 기술 뒤에 basis 이렇게 of the 숨어 있는 future 세상을 technology. 바꾼 And 기술이기도 that's 하죠. a 그리고 technology 우리나라 that changed 산업계는 이 the 배터리 world. 산업이 강해가지고 So our 미래에 이게 industry, 먹거리가 될 Korean 거다 이런 industry 얘기도 많이 has a 하고 strong 있습니다. presence in the battery sector, so 그런데 it'll 이 be our 리튬 이온 future 배터리가 growth engine. 도대체 어떻게 So 탄생했을까요? how was the 요즘 lithium 리튬 이온 battery 배터리는 invented? 전기차만 넣는 These 곳에 days, 많이 팔리고 있지 않습니까? lithium batteries are sold 그러면 to 사람들이 electric 요즘 vehicle 기후 변화 문제 때문에 factories. 지구가 너무 So due to 많이 climate 파괴될 것 같으니까 change, 지구를 we 구하기 have 위해서 environmental 자동차를 destruction, 움직일 수 있을 정도의 and to save 좋은 배터리를 Earth, 만들어야 되겠다. 그런 people 사명감으로 thought 일한 사람들이 that we should 정부의 그런 create 지령을 battery 받아서 to 일한 사람들이 지구를 구하는 배터리를 utilize 만들겠다고 and use it in 열심히 일한 cars. 결과로 리튬 이온 And 배터리라는 전기차를 움직일 수 they 있는 배터리가 developed the 탄생했을까요? developers 그게 of 전혀 lithium 아니죠. battery. 최초의 리튬 이온 배터리는 어느 나라 But 어느 this 회사가 wasn't the 개발했습니까? case. 일본의 Where 전장 was the 회사에서 first 개발했습니다. lithium 왜 battery 그런 배터리가 developed? 필요했을까요? It was 여러분 developed by electric 1990년대 appliance 정도에 company in Japan. 청소년들 사이에서 In 10대들 사이에서 1990s, 굉장히 유행하던 문화로 조그마한 young 카세트 테이프 children 플레이어를 들고 carried 다니면서 a 그걸 이렇게 cassette player 음악 듣는 문화 이런 거 And 되게 they listened 유행했었습니다. to music, and there was a 저는 popular 대학생들이나 culture 뭐 back 이런 then. 분들 모여 있을 때 갑자기 이 이야기를 하게 되면 그런 거 한번 재미삼아 물어보거든요. If I talk to 여러분 혹시 university 오토 리버스가 students, 무슨 말인지 아냐고. they have 예, no 여기 idea 계신 분들 what I'm 다 talking about. 다들 아시는 Do you know 연배인 것 what 같네요. auto reverse is? 대학생들 상상도 Everyone 못해요. here knows 오토 what auto 리버스? reverse is. But 자동 university 거꾸로 무슨 students, 뜻이지? they have no 그런 거 idea 유행하던 what 시대에 auto 있었잖아요. reverse 근데 이런 is. 기계를 만들려면 So to 작고 create this 가지고 다니기 small 좋으면서도 convertible cassette 하루 종일 player, 내가 좋아하는 아이돌의 음악을 들을 수 있어야 된다. It has 이런 to 게 play 굉장한 music for 제품이 잘 the 팔릴 수 있는 whole 장점이 day. 되기 때문에 And that 그때 can be 당시 a 수많은 competitive 전자회사들이 factor. So 가볍고 many 오래가는 electric- 배터리를 만들기 위해서 electric appliance 아주 많이 노력을 companies 했던 거죠. tried 그러다 hard to 보니까 come up 일본의 with a battery 전자회사에서 to 리튬이온 last 배터리를 for a day. 최초로 양산해서 판매를 하게 So 되었고 Japanese 그 개발한 lithium 요시노 appliance 박사님 company 노벨상도 받으셨고 was 두 the 번째로 first, 세계에서 이 리튬이온 company 배터리를 to develop 양산하기 lithium 시작한 나라는 battery. 어디일까요? And the 우리나라입니다. second 우리나라 country 배터리 산업이 that 발달된 거죠. commercialized lithium 그래서 생각을 battery 해보면 is Korea. 지금 So we have an 전기차가 많이 advanced, 퍼지면 battery 재생에너지가 많이 industry. 퍼지면 So 세계를 구할 수 있다. 기후 Once we 변화로부터 use 지구를 구할 수 batteries, once we 있다라고 use 하는데 renewable 그 energy, 기후 변화로부터 people say that 지구를 we can save 구하는 Earth from 리튬이온 climate 배터리를 change. 만들어낸 But 사람들은
기후 변화를 구하기 위한 그런 용사들이 그런 물건을 만들어낸 게 아니라 어떻게 보면 애들이 오래 들고 오래 쓸 수 있는 카세트 테이프 플레이어를 개발하기 위해서 애들이 게임기, 휴대용 게임기 같은 거 오래 들고 다니면서 사용하기에 좋은 배터리를 개발하기 위해서 사람들이 연구를 하다 보니까 그게 성능이 좋아서 전기차의 ESS의 재생에너지에 쓰이게 되면서 세상을 바꾸게 된 거죠. 그래서 생각을 해보면 노래하고 게임하는 거를 노래 듣고 게임하는 걸 좋아하는 그때 당시에 10대들이 어린이들이 젊은이들이 세상을 구하는 배터리를 탄생시키는 원동력이 되었다는 이런 이야기를 해볼 수 있을 것 같습니다. 만약에 학생이 공부나 해야지 뭐 그 아이돌 음악 들으면서 밤새 그렇게 돌아다니면 뭐 떡이 나오냐 쌀이 나오냐 그런 거 하지만 공부나 해. 그래서 이런 제품이 개발될 이유도 없고 팔릴 이유도 없었다면 아직까지도 우리는 리튬이온 배터리를 쓰지 못하고 전기차도 없고 태양광도 없고 풍력도 지금보다 많이 쓰이지 못하는 그런 세상에 살 수밖에 없었겠죠. 또 한편으로는 리튬이온 배터리라는 걸 우리가 잘 개발했는데도 이거는 애들 게임기에 들어가는 배터리야, 카세트 테이프 플레이어에 들어가는 배터리, 노트북에 들어가는 배터리야. 거기에만 갇혀 있었다면 그 리튬이온 배터리를 이용해서 자동차도 움직이게 할 수 있다. 태양광 풍력에서 나오는 전기를 저장하는 데 쓸 수도 있다. 그 한계를 넘어서는 발상을 하지 못했다면 여전히 리튬이온 배터리가 별로 많이 안 팔리는 옛날과 같은 세상에서 우리가 살고 있을 것입니다. 조금 더 범위를 넓혀서 생각을 해보면 1786년에 우리나라의 유명한 작가, 학자로 유명한 박제가가 병호소회라는 글에서 쓴 이야기도 한번 해보고 싶습니다. 이 박제가라는 사람이 병호소회라는 이 글을 쓴 이유는 당시 임금님이었던 정조 임금이 궁중에서 근무하는 여러 사람들한테 건의사항 같은 거 있으면 한번 제출해봐라 라고 하니까 여러 사람들이 나름대로 궁궐이 너무 추워요, 뭐 불 좀 많이 떼주세요 라든가 지금 제가 하는 업무가 중요한 것 같은데 예산 좀 더 지원해주세요, 이런 거를 건의사항으로 많이 써가지고 임금님께 올렸는데 이 박제가라는 사람은 평소에 자기가 갖고 있던 사상, 평소에 나라를 개혁하기 위해서 필요한 일들이라는 거를 북학의라고 하는, 뭐 학창 시절에 이름 들어본 적 많이 계시지 않습니까? 북학이라고 하는 책 한 권으로 정리를 해놨는데 이때다라고 하고 임금님이 건의사항 올리라고 했을 때 그 책을 통째로 다 요약을 해가지고 아주 막 한 수십 장에 걸쳐서 건의사항을 써가지고 올렸습니다. 정조 임금이 보고 되게 황당했을 것 같은데 건의사항을 올리라고 했는데 책 한 권을 올리는 사람이 있네 라고 생각을 했을 것 같은데, 거기에 보면 어떤 재미있는 이야기가 나오냐면 1786년에 박제가가 지적한 부분, 다른 나라는 사치로 망한다고 하지만 우리나라는 당시 18세기에 지금부터 250년 전에 조선은 반드시 검소로 쇠퇴하게 될 것입니다 라는 이야기를 합니다. 얼핏 들으면 되게 이상한 이야기죠. 사치로 나라가 망한다는 건 쉽게 생각할 수 있어요. 사람들이 돈을 펑펑 쓰고 쓸데없는 데 막 낭비하고 이러면 나라의 재물이 바닥나고 경제력이 부족해서 망하겠죠. 그런 거 보고 요즘도 나라 망할 징조다 이런 식으로 이야기하지 않습니까? 그런데 왜 사람들이 검소하게 사는데 나라가 쇠퇴할까요? 박제가는 지금으로부터 250년 전에 이런 문제를 지적을 했습니다. 당시의 조선시대의 선비사회, 양반사회에서는 검소하게 사는 거, 아끼면서 사는 거, 누추하지만 견디는 게 굉장히 큰 미덕이었기 때문에 높은 사람들, 재물이 많은 양반들도 좋은 물건을 굳이 사서 쓰려고 하질 않는다라는 거예요. 그릇을 하나를 사도 깨끗하게 잘 구운 그릇을 사서 쓰지 않고 오히려 대충 만든 싸구려 누추한 그릇을 사서 쓰면서 이런 누추한 그릇을 받아들이는 게 선비의 멋이다, 이러고 사는 문화가 다 퍼져 있었다라는 거예요. 그렇게 되니까 박제가가 가만히 보니까 조선시대의 문화가 어떻게 자꾸 흘러가느냐, 이런 그릇을 비싸고 좋고 잘 만든 그릇을 아무리 만들어도 팔리지가 않잖아요. 싸구려 그릇만 팔리잖아요. 그러니까 그릇 만드는 기술자들이 기술을 개발할 이유도 없어지고 더 좋은 그릇을 만들려고 노력할 이유도 없어진다라는 거예요. 세월이 이르다 보니까 그릇을 잘 만드는 기술이 완전히 쇠퇴하게 되었다라는 거예요. 그러다 보니까 그릇을 만들려면 여러 가지 약품을 이용을 해가지고 그릇에다가 약을 막 그 점토에다가 약을 막 발라가지고 적당한 온도에서 구워내는 그런 기술이 있어야지 좋은 그릇을 만들 수가 있는데, 그렇게 다양한 약품을 구해서 배합하는 기술, 뜨거운 온도로 잘 구워가지고 튼튼하게 만드는 기술이 나라 전체에서 다 사라지게 되었다는 거예요. 그러다 보니까 어떤 기술까지 없어지냐면 옆나라 중국이나 일본은 이런 물건을, 다양한 좋은 물건을 만들어가지고 거래를 하면서 기술이 발달하니까 여러 가지 약품을 이용해서
화약을 만들어도 조선의 화약보다 더 강한 화약을 싸게 만들 수 있고 성벽을 하나 지어도 조선의 성보다 더 치수가 잘 맞고 정교하게 튼튼하게 만들 수 있는 기술을 갖고 있었기 때문에 만약에 중국하고 조선하고 전쟁을 한다 그러면 기술력이 너무 부족해가지고 조선은 패배할 수밖에 없는 그런 상황으로 쇠퇴하게 되었다라는 것을 지적하고 있습니다. 그래서 박제가는 어느 정도의 사치품을 좋은 물건을 쓸데없어 보이는 거를 이것저것 가치를 평가해 주면서 사서 쓰는 그걸 허용해 주어야지 나라의 다양한 기술이 발전해서 결국은 그 기술을 이용해서 국방도 잘할 수 있게 되고 나라를 이끌고 가는 새로운 경제력 발전의 원동력도 찾을 수 있게 된다라는 것을 250년 전에 지적을 했던 거죠. 조금 다른 각도에서는 어떤 식으로 이야기해 볼 수도 있냐면 조선 중기에 활약했던 정승 중에 이원익 선생님이라는 분이 있습니다. 오리 이원익 선생, 그래서 오리 정승 이런 식으로도 불리는 분. 굉장히 명망이 높았던 분이고 아주 권위 있는 분이시면서도 백성을 사랑하는 정책을 많이 펼쳤다라고 해서 굉장히 큰 존경을 받으셨던 분이죠. 이분이 어떻게 보면 가훈, 어떻게 보면 유언 비슷하게 자신의 자손들에게 남긴 교훈들이 있는데 예를 들면 이런 게 있습니다. 이 일에 임했을 때 지나친 분노를 경계하고 갑자기 화가 나가지고 뭔가 확 지르고 싶을 때 일단 좀 참고 서서히 살핀 다음에 행동해라. 그리고 읍중에 일이 있거든, 마을에 무슨 일이 있거든, 그 마을에 노련하게 일 많이 해본 관리, 그 마을에서 오래 살았던 사람에게 물어가지고 그 마을의 현실을 좀 알고 거기에 그 인정에 합하기를 해줘야 된다. 자신이 생각하고 있는 이론적인 원리 원칙만 강조하면 안 된다. 이런 이야기들 생각해 보면 조선시대 양반들이 어떤 나라의 어떤 지방을 다스리는 그런 일을 맡았을 때 명심해야 될 교훈들을 지적을 하고 있는 거죠. 그런데 이분이 말한 이런 명심해야 될 사항 중에서 하나 제 마음에 진짜 푹 꽂혀서 들어온 게 뭐가 있냐면 이런 이야기를 했습니다. 일을 나라를 뭐 잘되게 해보겠다고 내가 다스리는 마을을 더 좋게 만들어 보겠다고 일을 하나 더 만드는 거를 추구하지 말고 새로운 제도를 하나 더 개발하는 거, 뭐 새로운 뭐 시설 하나 더 설치하는 거 그거에 신경 쓰지 말고 쓸데없는 일, 사람들을 괴롭히고 있는 일을 하나 줄이는 데 신경을 써라 라는 이야기를 하고 있어요. 그거에 오히려 더 백성들을 진짜로 필요하게 더 좋게 만든다라는 이야기를 한 거예요. 우리나라 21대 국회 같은 경우에 4년 동안 발의된 법안이 25,857건입니다. 새로운 법안이 25,850, 새로운 법안, 옛날 법안을 뜯어 고치는 거 거의 한 3만 건 가까이 올라왔어요. 어떻게 내용이 다 바뀌었을까요? 누가 이런 거 다 알까요? 근데 사람들이 내가 이런 일을 했다, 내가 이렇게 더 좋게 만들었다라고 자랑하기 위해서는 뭔가 새로운 제도를 만들었다, 새로운 시설을 만들었다, 뭐 새로운 뭐 어떤 걸 만들었다 이런 거가 있어야지 자랑하기 좋으니까 계속 이렇게 덧붙이는 거 위주로 하기 마련이거든요. 근데 사람에게 진짜로 도움이 되는 것은 과거에 번거로웠던 일 하나를 없애는 거, 과거에 사람들을 답답하게 하고 있던 일을 하나 없애는 거, 그게 오히려 사람들의 숨통을 틔워주는 일이 많다라는 것을 조선 중기에 지금부터 400년 전에 이 이원익 선생님이 지적을 한 것입니다. 그래서 제가 오늘 첫 번째로 드리고 싶은 상상력을 키우기 위한 제안으로 하나 드리고 싶은 말씀은, 저 사실 뭐 상상력에 대해서 남들 고민을 많이 합니다만 제가 뭐 교육자로서 경력이 길고 이런 것도 아니기 때문에 제가 이게 맞는 길이다라고 말씀드리는 건 아니에요. 이런 아이디어도 있으니까 한번 생각해 보자라는 뜻으로 던집니다. 첫 번째로 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 우리가 상상력을 더 키워주기 위해서 뭐 상상력을 개발하기 위한 프로그램을 하나 만들어서 이거를 따라오라라고 한다든가, 이 책을 읽으면 상상력이 더 풍부해진다라든가, 과거에 풀던 문제집 말고 새로 개발된 이 문제집을 풀면 상상력이 더 뛰어나다든가, 이렇게 상상력을 위해서 뭘 하나 추가로 더해주는 일, 새로운 거를 뭐 하나 개발해가지고 덧붙여주는 일보다 상상력을 개발되지 못하게 제약되고 있는 것들이 과거에 뭐가 있었는지를 찾아가지고 그거를 하나씩 제거해 주는 거에 좀 더 초점을 맞춰보자라는 이야기를 먼저 첫 번째로 말씀드리고 싶습니다. 어떤 거 있을까요? 교육 현장에서 나름대로 떠오르는 아이디어 같은 게 있지 않으실까요? 저는 가끔 그런 생각해요. 이거 뭐 현실적인 아이디어로 말씀드리는 건 아닌데 저는 가끔 그런 생각을 합니다. 학교에서 앞으로 뭐 미래에 이런 분야도 중요해지고 AI도 중요해지고 뭐 미래에 무슨 뭐도 중요해지고 하니까 뭐 인성 교육도 중요하고 하니까 인성 교육 시간도 애들한테 한 시간 더 붙여주고 AI 교육하는 시간도 한 시간 더 붙여주고 이런 식으로 프로그램이 자꾸 확대되고 교육량이 많아지는 경향이 있는데 뭐 그런 게 나쁘다는 건 아니지만 과감하게 아예 학교에 어떤 노는 시간,
아무것도 안 해도 되는 시간 이런 we 거를 should be 확 한번 끼워 넣으면 audacious 어떨까? and 오전에 한 have 10시쯤 됐을 때 한 time 30분 정도 for 노는 students 시간이 한번 왔다 to just 지나간다. freely 오후에 play. 한 2시쯤 됐을 Let's 때 say 한 10 30분 a.m. 애들이 for 낮잠 30 자도 되는 시간 minutes, 한번 2 왔다 p.m. for 30 간다. minutes, let 이런 them 게 take 점점 a 확대되는 nap. 것도 어떤 의미가 있지 Why 않을까 don't we 이런 생각을 think about 해보는데 expanding 여러분 뭔가 these 좀 더 kind of 현실적으로 programs? 더 제약을 To be 없애주는 일 realistic, 떠오르실 수 있지 we 않을까라는 should 생각을 come 해봅니다. up with ways 두 to 번째로 reduce 말씀드리고 싶은 existing 부분은 restrictions. 기술의 발전이 Second 문턱이 idea 낮춰지는 곳을 따라서 퍼져갈 때 should, 사회가 is that 급격하게 많이 바뀌는 것이 social 현실적으로 많이 일어난다라는 changes 부분입니다. occur when 무슨 technological 얘기냐면 우리가 advancements 상상력이라고 하면 lower the barrier 아주 and 아름답고 spread the 멋진 게 benefits. 새로 생기는 거를 많이 상상을 Well, 하거든요. when we talk about 예를 들어서 우리가 imagination, 뭐 we think 자동차, of 새로운 something 미래의 very 자동차가 beautiful, 나온다라고 very 하면 이 magnificent, 자동차는 or 뭐 something new. 그냥 자동으로 Let's say 인공지능으로만 there's a 운전되고 new 있어서 막 car. 자고 있으면 막 저절로 지 혼자 가가지고 막 데려다주고 We think 자동차가 뭐 about, 사람한테 재밌는 농담도 막 해주고 autonomous 자동차가 막 driving, we can 로봇으로 sleep in your 변신하고 car. 이런 게 It 미래의 changes into 자동차의 a 모습이다. robot. 이런 So 거를 we 생각하기가 think 쉽거든요. of these 근데 ideas 그런 when we think about 것도 future 괜찮지만 cars. 자동차가 that's 기존의 great, 자동차하고 but 비슷한데 크게 달라지는 거 existing 없는데 cars, 그게 공정 기술의 향상으로 혹은 중간 기술의 It's not- 향상으로 더 even 싸게 though it's not 만들어져서 much 더 먼 곳에 different, 퍼질 수 있다면 그거를 사용하지 if 못한 사람들이 we 쓸 수 can 있게 된다면 employ 세상이 어떻게 바뀔까 이런 similar 부분도 좀 technology with lower 생각해 보자. production costs 더 and spread 좋은 거, 더 into 뛰어난 게 나오는 lower, 것보다 지금 있는 게 areas. 조금 더 안 좋아지더라도 It 더 널리 퍼지면 it would be 어떻게 more 세상이 바뀔 수 beneficial. 있을지 생각해 So we should think 보자라는 about 겁니다. a spread 저는 of 이거 technology 저는 changing the 교수로 society. 생활하기 전에 회사 생활을 많이 했는데 저는 Before I 이거를 was 되게 professor, 현장에서 I 많이 느꼈던 게 worked in 뭐였냐면 the commercial 저는 sector. 작가로 소설 쓰는 일을 많이 하다 보니까 Also, I 작가들끼리 write 있을 때 novels, 인공지능 번역 and, 프로그램 이런 거 보면 among 맨날 그런 이야기 the 했거든요. authors, we talk about 인공지능 번역이 artificial 아무리 좋아져도 intelligence, 지금은 사람 번역가가 translations. 번역을 하는 We 그 talk 문학의 about 미묘한 뉘앙스 translators. 차이 이런 건 AI 인공지능 번역이 도저히 못 translator 따라온다. isn't 인공지능 번역이 아직 yet better 작가를 than 대체할 수는 human, 없겠네. 이런 이야기 translators 번역가를 대체할 because 수는 human 없겠네. 이런 이야기 굉장히 translators 많이 했었거든요. have this 그런데 human, 회사에서 unique 현장에서 human 일하면서 touches 보니까 that only 요즘 humans can do. 많은 공장에 외국인 노동자들 In the 많이 와 있지 commercial 않습니까? sector, we 이런 do have a lot 노동자들하고 of 의사소통 foreign 잘 안 되고 workers. 우리나라에 스리랑카 노동자들 되게 많이 와 있거든요. And we have 여러분 difficulties in 스리랑카 혹시 할 줄 communicating 아시는 분 with 계세요? foreign workers. For example, we 근데 have 공장에서 a lot of 일을 하고 workers 있는데 from 어떤 Sri 기계가 지금 Lanka. 꺼져 있어야지 We 사고가 안 have 날 것 같은데 communication 기계가 막 돌아가고 problems. 있는 거예요. 근데 옆에서 For 스리랑카에서 온 example, 노동자들이 막 in the 뭐라고 factory, 막 일하고 있는데 그 기계를 끄라고 얘기를 하고 싶은데 끄라는 말을 어떻게 전해야 될지 모르는 거예요. 이럴 때 끄라는 말을 어떤 뭐 스리랑카와 한국어 사이에 뉘앙스를 잘 살려서 번역해주는 고급 인공지능 번역 프로그램이 필요한 게 전혀 아니거든요. 그냥 스리랑카어를 단순하게 단어를 찾아가지고 소리를 내줄 수 있는 아주 단순한 사전 프로그램 같은 것만 하나 있어도 스리랑카어로 꺼라는 말, 빨리 꺼주세요. 이것만 하나 번역해서 들려줄 수만 있어도 사고를 막고 사람의 목숨을 구할 수 있는 그런 역할을 해줄 수 있는 거거든요. 자동차가 전기차가 성능이 정말 좋아져가지고 뭐 제로백이 뭐 0.05초당 뭐랄까 엄청난 차가 나와서 스포츠카로 진짜 멋있는 막 무슨 사이버 뭐 어쩌고 전기차가 나와서 비싼 값에 팔리는 거 좋지만 전기차는 구조가 단순해가지고 가볍고 싸게 만들 수 있지 않습니까? 그래서 만약에 한 대에 한 50만 원짜리 차를 만들어가지고 우리가 팔 수 있다면 그럼 어떻게 할 수 있을까? 전기차는 태양광으로 충전할 수가 있잖아요. 그러니까 어떤 뭐 석유나 석탄이 없는 곳에도 태양광을 깔아놓고 전기차를 충전을 하면 전기차 그 다음 날에 타고 다닐 수 있게 되는 거거든요. 그죠? 그렇게 된다고 하면 어떤 오지 지역에 학교가 너무 멀리 있어서 등교를 못하는 애들이 50만 원짜리 전기차를 타고 덜덜거리면서 학교를 다닐 수 있게 되는 그런 시대로 우리가 세상을 바꿀 수 있지 않겠느냐 하는 그런 이야기입니다. 그래서 생각을 해보면 이런 하이테크 투 로우 플레이스 뭐 이런 말 괜히 한번 라인 맞춰서 개발해봤는데요. 우리가 첨단 기술을 개발한다, 기술을 이용을 해서 더 좋은 미래를 상상한다라고 하면 어디에 항상 눈높이가 가 있기 쉽냐면 굉장히 돈 많은 사람들, 세상의 높은 사람들, 사회 지도층 이런 사람들이 뭘 원하는가를 생각하게 되기가 쉽습니다. 왜냐하면 그 사람들이 보통 윗사람이니까. 그리고 똑똑하고 첨단 기술 열심히 연구하는 재능 있는 사람들은 주변에 어떤 사람들이 있겠어요? 다 똑똑하고 좋은 직장에서 일하고 좋은 대우를 받고 일하고 또 돈 잘 벌고 좋은 집에서 살고 이런 사람들이 주변에 있기 많아요. 그래서 우리가 첨단 기술을 이용해서 미래를 생각한다고 할 때는 항상 고급화된 취향, 평균보다 더 돈을 많이 쓸 수 있는 사람, 더 높은 사람들의 취향을 먼저 생각하면서 이런 사람들에게는 어떤 럭셔리한 게 필요할까?
이런 거를 생각하기 쉬운데 세상을 더 근본적으로 많이 바꾸기 위해서는 의식적으로 낮은 곳을 보면 세상에 더 많은 사람들, 세상에 가난하고 없는 사람들이 어떻게 살고 있으며 그 사람들을 어떻게 바꿀 수 있을지 상상하기 위한 그 노력을 의식적으로 좀 많이 가르칠 필요가 있지 않겠느냐라는 이야기를 두 번째 주제로 말씀을 드리고 싶습니다. 세 번째 주제로 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이거 물론 제목이 과격하군요. 근데 이게 제가 지론이라 가지고 이거 제가 작년에 여기 행사에 왔을 때도 이 비슷한 이야기를 말씀드렸는데 지론이기 때문에 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 우리가 새로운 더 좋은 교육을 한다. 앞으로 미래를 위해서 상상력을 더 키울 수 있는 교육을 한다라고 하면 어떤 생각을 어떤 게 굉장히 전형적인 형태냐면 한국은 지금 이러이러한 이런저러한 문제가 있다. 한국 교육은 이러이러한 게 문제다. 그런데 선진국은 이러이러하게 이렇게 잘하고 있다. 우리가 그거를 따라가자. 이런 식의 이야기를 굉장히 많이 하는 경향이 있습니다. 제가 이거 고백하는 건 오늘 처음 고백하는 건데 제가 과거에 무슨 영상을 찍다가 그 똑같은 그런 걸 했었어요. 어떤 걸 했냐면 선진국에서는 학교에서 교육을 하면서 답을 찍어주지 않는다는 거예요. 학생들이 자유로운 답을 생각을 해가지고 말하게 한다는 거예요. 정답을 굳이 맞추는 게 아니라. 예를 들어서 곱하기에 대해서 애들한테 가르쳐준다라고 하면 곱하기로 생활에서 활용해 볼 수 있는 사례가 뭐가 있을까? 자유롭게 여러 가지 사례를 말할 수 있도록 한다는 거예요. 줄 맞춰서 애들이 앉아 있을 때 이렇게 가로 세로로 곱하면 쉽게 인원수를 알 수 있습니다. 이런 걸 애들이 생각해가지고 말하게 한다는 거예요. 근데 우리나라에서는 정답이 있는 문제를 말해주면서 그 정답을 맞히느냐 안 맞히느냐를 사람들한테 맞추게 하는 그거를 애들한테 가르친다. 답이 정해진 문제를 애들한테 가르친다는 거예요. 그 영상에서 그 다음에 제가 마지막으로 하는 대사가 뭐였는지 아세요? 이 선진국의 교육 방식하고 우리나라의 교육 방식 중에 어떤 게 맞다라고 생각하십니까? 이렇게 시청자들한테 묻는 거였어요. 이게 뭐예요? 이 자체가 답을 정해놓고 묻는 거예요. 선진국 방식이 더 옳다라는 걸 정해놓고 그걸 맞히라고 지금 이야기하고 있는 거잖아요. 그러니까 제가 그거를 그 대사를 하고 그 출연하면서 되게 좀 부끄럽기도 하고 후회를 많이 했어요. 그래서 든 생각이 뭐냐면 우리는 미래의 세대가 아니구나. 우리가 생각할 수 있는 거는 어쩔 수 없이 과거의 틀 안에 갇혀 있는 한계가 있구나. 이런 생각을 굉장히 많이 하게 되었습니다. 그래서 우리가 기성세대의 한계를 어느 정도 인정하고 포기해야 될 부분이 있다. 우리가 이렇게 하면 좋은 상상을 할 수 있다. 이렇게 하면 더 좋은 미래를 위한 공부를 할 수 있다라는 걸 알아가지고 애들을 이끌어 주는데 도움을 줄 수 있지만 다 할 수 없는 한계가 있다라는 거를 인정하고 한 번 물러설 필요가 있지 않느냐라는 생각을 많이 한다라는 겁니다. 상상력 개발 프로그램, 뛰어난 상상력을 이용해서 개발한 생각하는 것을 아이들끼리 학생들끼리 이렇게 발표를 해가지고 심사를 해서 1위, 2위 꼽는 그 경진대회 같은 걸 한다라고 하면 어떤 느낌을 저는 봐요. 저 심사위원으로 가끔 그런 데 참여하기도 하는데 제가 심사를 하면서도 어떤 생각이 좀 들 때가 많냐면 이게 약간 진정한 자신의 자유로운 상상을 마음껏 펼친다 이런 느낌보다는 여기 있는 학생들이 뭔가 이런 거를 더 하고 싶지만 사실은 그렇게 하면 심사위원들이 1위로 안 뽑아줄 것 같으니까 심사위원들 분위기에 맞기 위해서는 이런 쪽으로 하는 게 더 성공 확률이 높겠지. 이런 거를 학생들과 참여자들이 자꾸 고민을 하는 게 보이는 것 같다라는 느낌을 많이 받을 때가 있거든요. 이런 거는 상상력, 자유로운 창의력을 경쟁하는 게 아니라 기성세대 심사위원회 입맛 맞춰주기를 위한 그런 경쟁이잖아요. 이게 과연 우리가 기대하는 정도의 미래를 이끌어갈 수 있는 정도의 상상력을 가져올 수 있을까? 그런 생각을 좀 하게 돼요. 그 세대의 차이 속에서 기존의 세대와 새 세대가 갈등도 생기는 거고 기존 세대 입장에서는 새 세대가 자기가 원하는 방향으로 잘 못 따라와 주니까 요즘 애들은 왜 이렇게 아는 것도 없고 뭘 잘 못할까 이런 불만이나 멸시 같은 것도 많이 생기는 것 같거든요. 그런데 다시 한번 말씀이지만 저는 과거의 두 세대인 우리가 그런 거를 그렇게 평가할 자격이 있느냐 어느 정도는 겸손하게 물러서야 된다라는 생각을 하게 되는데 하는 것이 뭐 예를 들면 우리는 정말 이상한 옛날 시대에 살았던 사람이라고 생각을 해보면 저는 지금도 기억이 나는 게 진짜 1990년대 정도까지만 해도 한국에 진짜 많은 사람들이 선풍기를 틀어놓고 자면 죽는다라고 믿었어요. 그 말이 돼요 그게. 근데 1990년 되면 그렇게 많이 했나? 한 30년 전이잖아요. 그때만 해도 그걸 믿는 사람이 다수였어요. 가끔 가다가 특이한 사람만 그걸 믿는 게 아니라
많이 믿었어 그런 이야기를. nearly 그런 거를 many 믿고 majority 살던 of people 세대에서 believed 그 시대의 that 어떤 we would 강압적인 die if 교육 we turned 이런 거를 the fan on 받으면서 while we 자랐던 slept. 사람이 지금 새 So 세대에게 I'm a 자유로운 generation who grew 창의력, up with these 뭐 odd 어떤 뭐 ideas. 자유로운 의견 개진, But, 활발한 토론, 자신의 활발한 is 표현 it 이런 right 거를 for us 얼마나 to 어떻게 잘 가르칠 수 있을까요? teach the 가끔 students 그런 about 거를 잘 가르칠 수 있는 imagination or 사람이 open 있기는 있겠지만 conversation or 대다수가 communication? 우리나라 전체의 어떤 There 새 can be 세대를 some 교육을 people who 해야 are good 된다라고 at 할 때 teaching these, but 얼마나 the 많은 majority of 기성세대들이 us, the 바뀌는 이 majority 새로운 of 세상에 older 맞춰서 generation 적합한 교육을 줄 수 있을 만큼의 is unable 그런 과감한 to 능력을 갖고 있을까요? adapt 저는 to the 어려운 점도 changes 분명히 있다고 in 보거든요. this generation. 그래서 There 다시 might be 한번 말씀드리지만 difficulties. 어떻게 생각할지 모르겠어요. Once again, 저는 I 이렇게 don't know 생각해요. what you think, 일정 but 정도는 I 좀 think 포기해야 that we 된다. should 우리가 어떤 give 그런 up 소프트웨어적인 in 걸로 a 미래 세대를 위한 certain way. 정신을 우리가 개발해 줄 수 We 없다라는 cannot 걸 develop 어느 정도는 좀 their 받아들여야 되지 ideas 않느냐라는 생각을 많이 or 합니다. their 그럼 software. 우리는 뭘 잘해줄 수 있을 것인가? But what can we do? 소프트웨어는 미래를 위한 정신력, 상상력을 더 키워줄 수 The 있는 그런 imagination, 방법은 cultivating 미래 imagination 세대가 of the future 알아서 잘 generation, 개발해 줄 수 they should 있을지 모르니까 just do it 우리는 그 themselves. 미래 세대가 잘 But 커나갈 what 수 있도록 we 편안하고 can do 안전하게 지낼 수 있도록 is 좀 to 하드웨어적인 create 거를 a 더 safe and 갖춰주는 거에 comfortable 집중하는 것도 environment. 오히려 자유로운 So come 상상력을 up with, 키워주는데 좋지 proper 않겠는가라는 hardware 생각을 for them 한다라는 to 거죠. create 학교에 their 가면 software. 새롭고 막 재미난 프로그램, 아주 특이한 뭐 어떤 when 첨단 the 기술 students 이용한 go to school, 교재 같은 곳으로 미래를 위해서는 이런 걸 할 줄 for 알아야 the 된다. 이런 식으로 너의 future, 창의력을 we 펼쳐봐라. teach them 이런 다양한 you should 프로그램이 be 많이 able to 개발되어 있는 use 것도 these 나쁘지 않다고 technologies 생각해요. and 그런 것도 etc. I 좋지만 think it's good. 그런 게 얼마나 효율성이 But 있을지 is 그게 it 얼마나 진심으로 도움이 될지 efficient? 잘 Is 모르는 it really going to 상황이라면 be helpful to the 애써서 students? 그런 거에 If 너무 we 많은 are 어떤 not 지나친 sure, I think we should not focus 지나친 too 그런 much 투자를 하기보다는 오히려 and invest 그냥 좀 too 단순하게 much 돌아가서 on these 학교가 new 과거보다 더 technologies. 따뜻하고 But we should go 겨울에 back 더 to the 따뜻하고 basics. 여름에 더 to 시원한 create 학교로 a 한번 꾸며보는 거에 cooler, 우리가 좀 더 warmer, 집중을 해보자. safer schools. 학교에 애들이 We 편하게 should 쉴 수 create 있는 a school 그런 that 쉼터가 becomes a 될 수 있는 place 그런 where 공간, students 아주 can 편안하게 rest. 앉아서 뭐 이렇게 노닥거릴 수 있는 They 소파 같은 게 좀 can 많이 있고 comfortably 잠깐 sit 낮잠도 잘 수 and 있는 talk 그런 to 공간이 friends, take 학교에 a nap. 갖춰져 있어서 So 애들이 학교라는 coming 곳은 up with 편한 these 곳, 안전한 곳, environment 쉴 수 and 있는 곳, 갈 데 give the 없으면 학교에 students the 가가지고 좀 idea 쉬다가 that 갈까 school 이런 is a 생각을 comfortable 학생들이 place. 할 수 있는 So 그런 we should allow 공간으로 the students 하드웨어를 to 업그레이드 think 해주는 of school 그런 as a 노력을 좀 comfortable 많이 하다 place to 보면 take a 오히려 rest. 그 과정에서 그 환경에서 So through this 미래를 위한 process, 상상력은 우리의 미래 students might be 세대들이 able 우리의 to 믿음을 배반하지 않고 cultivate 스스로 their 개척해 나가지 ability to 않을까라는 생각을 imagine 많이 the 합니다. future, and they 어떤 것 may 때문에 be 이런 able to 생각을 come 더욱 up 많이 with, 하냐면 과거에 비해서 바뀌고 있는 come up with 인구 ways 구조 to deal 때문에 with 이런 future 식의 challenges. 미래 세대의 의사를 적극적으로 반영하는 게 Because 점점 더 of the current 힘들어지고 있다라는 게 structure, 제 생각이에요. I think it's 저는 90년대 becoming more 초에 difficult 서울의 to 여의도에 cater 있는 to 한 the future 어떤 대기업 generations' 일반 needs. 사무직 직장을 한번 방문해보고 I 굉장히 visited 인상 깊게 남은 a 기억이 big 하나가 있어요. company in 아침에 Seoul. 이른 아침에 처음 and I 회사에 was 출근한 surprised. 직원이 보통 그때는 회사에서 나이가 제일 어린 여직원이 제일 먼저 Back 출근했어요. then, 회사에 the 처음 youngest, 출근을 하면 female 쭉 이렇게 회사 사무실 worker 돌면서 하는 하나의 would 일이 have, 있었어요. come 그게 to 항상 work 그 사무실 earlier, 그때 the 당시 earliest. 대부분의 대한민국 사무실이 시작되는 아침 풍경이었어요. And that was, 아침에 제일 먼저 the 출근해가지고 직원이 scene 하는 일이 of 뭘까요? the 이 직원이 하는 일이 Korean 뭘까요? offices. So what 자리마다 돌면서 this 잿더리를 person 버리는 일을 would 했었어요. do is 잿더리에 to 담배 버리는 empty 일을 the 했었어요. ashtrays 여러분 거기까지는 기억 안 나시나요? in the morning. 90년대 초만 해도 So 우리나라에서 that was, 사무실에서 the 굉장히 흔한 typical 풍경이었어요. office of 그런데 Korea 시대가 in the 바뀌는데 그런 문화가 1990s. 바뀌잖아요. 새로운 세대가 나오면서 아유 time 담배를 changes, 누가 요즘 몸에도 안 좋은데 people don't smoke 이게 창문으로 막힌 indoors. 실내에서 피냐고 담배 나가서 피시라고 금방 90년대 2000년대는 문화가 And in 바뀌었단 말이에요. 90s and 그 2000s, 동력을 the 생각을 culture 해보면 changed. 그때만 하더라도 The driving force 기성세대에 behind 비해서 this 새로운 change. 세대가 인구가 많았어요. 그러다 보니까 머릿수로 계속 새로운 사람들이 많이 There 유입이 되기 were 때문에 more older 다수결로 그럼 우리 generation 결정하자. than 담배 사무실에서 계속 new 펴도 된다, generations. 안 된다. 손들어 보라고 하면 담배 피면 안 된다는 사람이 And- 많아지는 시대가 sorry, it 저절로 was vice 왔어요. versa. The 그런데 there were 지금은 more new 인구 구조가 generations than 바뀌고 older 있기 때문에 generations. 만약에 지금과 And 같은 when 인구 구조에서라면 these 사무실에서 담배 problems were 피워도 put 되는 to 사람 안 vote, 피워도 되는 사람 손들어 a 보자라고 하면 non-smoking 젊은 office 세대 숫자가 더 would win 작아가지고 because 이런 there were 전환이 more new 변화가 generations. 잘 But 일어나지 these 않을 days, 거예요. we have 그래서 과거에 more 비해서 older 더욱더 generation people 적극적으로 than new 젊은 generation. 세대의 So 의사를 these 반영해주기 changes 위해서 would not 우리가 occur 교육하고자 하는 these 학생들이 days 더 because of 자유롭게 the 뭔가를 demographic 펼치는 것을 structure. 허용해 주는 쪽으로 So we 좀 더 should 적극적으로 allow, 의지를 갖고 actively 노력을 해야지 allow 과거에 students and 우리가 make 겪었던 effort 정도의 to 변화의 속도를 to make sure 유지해야 할 the 수가 있지 students have 않았겠느냐라는 free 생각을
인구 구조 room 때문에도 to 많이 생각하고 있습니다. cultivate their 그래서 다음 imagination. 세대를 더 믿고 편안한 So we 환경을 should 만들어 trust the 주는데 next generation 애써보자라는 more and 말씀을 strive 마지막 harder 세 to 번째 create a 주제로 comfortable 말씀을 environment for them. 드려봤습니다. So 그래서 that 제가 오늘 was 세 the 가지 last 말씀드렸어요. 처음에 idea I want to share. 상상력의 공간을 열어주기 So I 위해서 want to share 뭘 더 three 만들어서 ideas. 추가로 First 뭐 was 해주는 거 instead of 나쁠 creating 거 없지만 more, let's find ways to 그렇지만은 reduce 기존에 있는 어떤 existing 제약을 줄여줄 restrictions 만한 to 게 뭐가 open up 있느냐 a space 그거를 for 한번 더 생각해보자. imagination. 그리고 두 번째로 높은 곳을 보는 Second 상상력. 더 is to 뛰어난 make a 첨단 conscious 기술을 effort to 총동원을 focus 해가지고 more 더 on 엄청난 뭔가를 imagination that 만들어서 looks towards 세상에 lower 아주 places 멋있는 걸 보여준다 rather than 하는 only 거 나쁠 건 envisioning 없지만 higher ones. 그렇지만 지금 있는 기술이 더 많은 should 사람들에게 퍼져가지고 Make 더 sure 가난한 that 사람, 더 existing 힘들게 사는 사람들의 삶을 technology to 바꿔줄 수 spread 있는 more, 방법이 to 뭐가 change 있는지 lives 의식적으로 좀 of 더 많이 more 고민하는 people, 방향으로 and we 상상력을 should 키워보자. consciously think 그리고 마지막 this 세 번째로 다음 And third 세대를 더 idea 믿고 was to trust 편안한 the next 환경을 generation 만들어주는데 more 더 and strive 애써보자. harder to 세 가지 create a 말씀드렸다는 comfortable 것으로 정리드리면서 마치도록 So 하겠습니다. this is 감사합니다. the end of my 네, presentation. 고맙습니다. 네, 교수님 잠깐만 대기 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 혹시 우리 곽재식 교수님 강의 들으시면서 네, 궁금하신 사항 있으시면 손 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 여기 바로 앞쪽에요. To Professor Kwok. 안녕하세요. 그 격동 500년이랑 Hello. 이강민의 잡지사 잘 듣고 있습니다. I 그 am a subscriber 제가 of your 그 channels. 그냥 저는 학부모로서 아까 말씀 주신 바에서 포기하자는 사실은 이제 포기하지 않고 요즘에 좀 안심하고 있는데요. 저희 아들이 좀 집중 못하고 공부를 잘하는 스타일은 아닌데 Giving up was 요즘에 mentioned during 한국 your 사회를 보면 presentation. 고학력 My 엘리트 son 학벌주의 뭐 does not 검사 의사 focus much 판사가 on history 만드는 게 학 lessons. 부모들이 Well, 원하는 here in 레시피 그대로 Korea, 가는 걸 좀 했었는데 요즘에 그게 너무 별 결실이 없다, 소득이 없다 이런 생각이 들어가지고 정답이 자연스럽게 사라지는 시대에 사는 것 같아서 좀 그런 건 괜찮다고 They 저는 are 생각이 willing 들고 to 저도 안심하고 educate their 있는데요. children to 근데 become 그 지금 교수님 자기소개 자료에 보면 존경하는 prosecutors or 인물의 doctors 김연아 and 선수 have some really 있고 good 또 제가 jobs. 격동 500년 Well, 그 but it doesn't 교수님 seem 강의 to 들었을 be 때 제일 very 인상 깊게 들었던 게 찰스 super effective 다윈이거든요. in Korean, but 갈라파고스 your 한번 쭉 presentation 다녀온 걸로 was very 평생을 이제 impressive 연구하면서 because you 평생 하나에 좀 mentioned 몰두하고 산 사람이고 some 김연아도 evolutionism 피겨 by 스케이트에 Charles 몰두한 Darwin. 사람인데 And 제가 볼 때 Charles 교수님은 음식도 Darwin 알고 화학도 was 알고 invested 과학도 알고 into 또 제가 some 가장 specific area. 재밌게 보면 And 한국 he 괴물 also 백과랑 mentioned 괴물 young 조선 Kim. 백과 등등 막 She 되게 was also 다양한 관심 invested 가지고 and 많은 she 걸 보시잖아요. immersed, 네. into a 좀 specific area. 설명하신 And 바 you yourself 대로는 상상하고 also 다르게 have 다양한 your own 분야에 field 막 펼치시는데 to immerse yourself 존경하는 분들은 보통 하나에 정통하고 평생을 바치신 분들인 것 같아가지고 좀 그 왜 그런지 하나랑 그리고 제가 볼 때 그래서 질문 또 있나요? 예, 마지막입니다. 마지막 하나. 그 상상력을 가지려고 할 때 저를 예를 들면 좀 자신감이 안 되는 것 같아요. 저도 교수님처럼 여러 분야에 관심이 있지만 그렇게 책까지 쓸 정도로 이것도 공부하고 저것도 공부할 정도의 이제 시간 투자도 그렇고 자신감 근데 이거 하면서도 내 본업에 충실할 수 있을까 이런 생각이 들거든요. 근데 그런 걸 어떻게 해낼 수 있는지 그것도 두 번째로 궁금합니다. 두 번째는 제가 좀 실질적인 말씀 드릴 수 있을 것 같아요. 말씀드리면 자기의 어떤 상상력, 창의력, 창작력을 키워나가기 위해서는 막연하게 생각만 하는 게 아니라 뭔가를 만들어서 남겨나가야 됩니다. 예를 들어서 내가 어떤 아이디어가 날 많은 사람이다. 그런 사람들 저 많이 만나봤고요. 저는 아이디어가 되게 많아요. 어떤 아이디어가 있는데 막상 물어보면 별 뭐 당장 뭐 드림 이슈 있는 게 없는 경우가 대부분이에요. 내가 아이디어가 많은 사람이다 그러면 그 아이디어에 대해서 뭐 이런 쪽지 형식으로라도 정리되어 있는 글을 한 편씩이라도 써가지고 정리하자. 나는 창의력이 뛰어나가지고 아주 재밌는 이야기를 머릿속에서 많이 떠올린다. 그러면 단편 소설 형태로라도 하나씩씩 써가지고 좀 정리해서 남겨보자. 그래서 하나가 보통 그렇게 하다 보면 대부분 의지가 약하기 때문에 조금 앞에 하다가 뭐 때려치자 이러면서 지금 하는 일도 바쁜데 이거를 뭐 지금 당장에 돈 되는 일도 아닌데 나만의 이야기를 정리하는 일 이런 거 내가 왜 힘들게 하고 있어? 한 30% 40% 쓰다가 때려치는 일이 절대 다수입니다. 그걸 하나가 이렇게 완결되게 해가지고 남에게 보여줄 수 있을 정도로 품질이 좋거나 나쁘거나 계속해서 쌓아가면서 만들어갈 수 있는 그런 거를 하는 사람들이 많지 않거든요. 그렇지만 그거를 좀 하다 보면 예를 들어서 내가 글을 쓰는 것도 짧게라도 한 편 한 편씩 완결을 지어가면서 하나둘 이렇게 쌓아가다 보면 시간이 지날수록 내가 잘한다고 했는데 내가 이런 점은 부족하구나. 저 사람이 되게 잘 뭔가를 한다라고 하는데 저 사람과 나를 비교해 보니까 내가 이게 좀 부족한 것 같구나.
체계적으로 내가 어디가 부족하고 어떤 거를 내가 잘하면 더 좋게 될지 이렇게 마무리 지어가면서 나의 성과를 조금씩이라도 남겨가다 보면 시간이 흐르는 사이에 그 보이게 되거든요. 그게 저는 자신의 창의력, 창작력, 상상력을 키워가는 좋은 방법이라고 생각합니다. 그리고 처음에 첫 번째 질문, 그거는 뭐 사실 전혀 교육적이지 않은 답인데 솔직히 그래도 답변을 드려야 되니까 어떻게 당신은 그 다양한 분야에 관심이 많으냐. 제가 처음에 글쓰기 시작한 게 소설 쓰는 걸로 시작했거든요. 지금도 소설 열심히 쓰고 있고 소설 쓰는 사람들은 제가 보기엔 다 한강 작가님도 그런 것 같아요. 다 그런 것 같아요. 처음에 한 2-3년, 3-4년 정도 자기가 평생 갖고 있었던 이야기거리를 한번 이렇게 털고 나면 중견 작가가 되면 그때부터 뭘 써야 될지 좀 이야기거리가 떨어집니다. 그러면 그때부터 항상 그런 고민하는 것 같아요. 뭘 써야 좀 재밌을까? 뭘 써야 좀 감동적일까? 계속 이야기거리를 찾아다니게 되는 것 같아요. 소설가로 먹고 살기 쉽지 않거든요. 한강 작가님도 사실 멘부코상 이전에 힘드셨거든요. 그래서 소설가가 꾸준히 먹고 살려면 좀 이것저것 해야 됩니다. 그렇게 하다 보니까 다양한 분야에 대한 관심이 많아지게 된 것 같다라고 답변을 드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 다양한 소재 또 주제를 찾으려고 노력을 하시기도 하고 이 창의력과 창의성을 계속해서 이어나가기 위해서는 이 기록의 힘에 대해서도 또 이야기를 해주셨습니다. 고맙습니다. 네, 혹시 질문 더 있으신 분 계실까요? 네, 여기 앞쪽에 부탁드리겠습니다. 네, 소속과 성함 이야기 해주시고요. 질문 해주시면 되겠습니다. 안녕하세요. 저는 초등학교 5학년 학부모인데요. 그 남자인데 그 창의적인 아이디어고 만드는 게 엄청 잘 만들어내요. 근데 논리적으로 말을 하면 말을 잘 못해서 발표할 때 이게 발표가 잘 안 되는데 그걸 잘하려면 어떻게 하면 좀 도움을 얻을 수 있을까요? 발표를 잘하는 네, 발표를 못해요. 예. 잘하는 방법. 말을 잘 못해요. 논리적으로. 예. 지금은 잘 못한다. 그러면 근데 그걸 좀 초등학교 5학년? 예, 5학년. 그러면 냅두시는 것도 방법이에요. 초등학교 5학년이 아직 뭐 어리잖아요. 중학교, 고등학교 지나가면서 대학생 되면서 점점 더 스스로 그냥 자연스럽게 초등학교 5학년 때 말 잘하셨습니까? 그러니까 그냥 내버 아직까지는 뭐 그거를 크게 고민할 그런 건 아닌 것 같고요. 근데 만약에 본인이 자기가 말하기를 굉장히 나는 연마하고 싶다, 강하게 이렇게 좀 키워나가고 싶다라는 생각을 의지를 갖고 있다면 뭐 왕도가 있겠습니까? 일단은 내가 무슨 말 할지 미리 대본으로 다 만들어 가지고 그걸 좀 이렇게 외워서 하는 방법 이런 것부터 연구를 하는 거죠. 처음에는 뭐 토시 하나까지 다 외워서 하는 식으로 해야 된다라는 강박을 갖고 있지만 하다 보면 문장을 전부 다 일일이 다 써놓지 않아도 이렇게 요점만 이렇게 좀 써놔도 그걸 보면서 쓱 말을 다시 재구성해가지고 하는 이런 식으로 되게 되거든요. 그럼 나중에 그게 더 발전하면 뭘 이야기한다라는 내용만 있어도 하나하나 보면서 자기가 해야 될 말을 차근차근 조리 있게 잘할 수 있게 되겠죠. 그래서 대본을 미리 구성을 해서 외워서 하는 그거를 연마한다. 그게 좀 약간 스파르타식 방법이라고 할 수 있겠습니다. 네, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 어머님 대본 작성하는 것도 좋고요. 저한테 오셔도 좋습니다. 제가 아나운서로서 한번 잘 가르쳐 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 저희 시간이 조금 괜찮아서 질문 조금 더 받아볼 수 있을 것 같습니다. 질문 있으신 분 계실까요? 네. 그러면 여기서 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 우리 곽재식 교수님께 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 이것으로 오늘 모든 발표 다 마무리가 됐습니다. 오늘 논의하고 공유한 내용이 이 제주 교육의 밝은 미래를 설정하고 또 그 방향성을 제시하는데 큰 도움이 되기를 바라겠습니다. 자, 그리고 내일은 같은 장소 이곳에서 오후 2시부터 미래 설계를 위한 과학교육, 인문학과 미래교육이라는 주제로 세션이 진행됩니다. 내일도 여러분들의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 이것으로 2024 제주교육 국제 컨퍼런스 첫 번째 날 행사를 모두 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 고맙습니다.